سانحہ کہنا کے بعد بھی انتظامی غفلت۔ لاہور کے علاقے باغبانپورہ میں اسکول کی چھت گر گئی، 12 سالہ ابوبکر جاں بحق، ایک بچے سمیت 5 افراد زخمی۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے 10 بچوں کو بحفاظت نکالا۔ زخمیوں میں 3 مزدور اور رکشہ ڈرائیور شامل۔ تیسری منزل کا لینٹر جلدی کھولنے سے چھت گری۔ حادثے کے وقت گراؤنڈ فلور پر 70 سے 80 بچے موجود تھے۔ النصر اسکول 25 سال سے رجسٹرڈ نہیں کروایا گیا، غیر قانونی طور پر سمر کیمپ چلایا جا رہا تھا۔ اسکول مالک نادیہ رضوان سمیت 5 افراد گرفتار۔ غیر قانونی سمر کیمپ کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سید بلال کاظم معطل، خاتون AIO طاہرہ نذیر کو بھی معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، کمشنر لاہور اور DG ریسکیو سے رپورٹ طلب۔ لاہور کی ایک اور فیملی پر قیامت۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں کشتی کے ڈوبنے سے جاں بحق 6 افراد سپرد خاک۔ عامر اوندل، بیٹا عبداللہ، پوروا، رویل اور 2 بچے شامل۔ لاہور کی بدقسمت فیملی سیاحت کے لیے سوات گئی تھی۔ جھیل میں ڈوبنے والی 24 سالہ بشرا کی تلاش جاری۔ سانحہ کہنا میں چھت گرنے کا واقعہ غفلت قرار، زخمی خاتون ٹیچر کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ خاتون ٹیچر کے علاج کے لیے جنرل اسپتال میں میڈیکل بورڈ تشکیل۔ رپورٹ کے مطابق چھت زیادہ ملبہ ڈلنے سے گری۔ بچوں کی موت سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ حادثے کے وقت 20 بچے موجود تھے۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچوں کی اموات ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی اور انسداد جرائم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ پارٹنرشپ کرکٹ کے حلقوں کو جوڑے گی اور لازوال یادگار بنے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ جدہ میں جدید کرکٹ اسٹیڈیم بنائے گا۔ PCB اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے درمیان تاریخ ساز معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشر نے اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں بڑی پیش رفت، دونوں ملکوں کا بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطری حکام کی امریکہ اور ایران کے مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھیں گے۔ دوحہ میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر انترابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کل ایران اور ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم ایران میں شہید آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ سپریم لیڈر نے مذاکرات پر پابندی نہیں لگائی۔ سپریم لیڈر روکتے تو امریکہ سے مذاکرات نہ ہوتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہتے ہیں MOU پر ایران میں اندرونی بحث جاری ہے۔ سپریم لیڈر معاہدے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مسلح افواج کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ بحرین میں امریکی سینٹکام کی زیر قیادت دفاعی کانفرنس۔ سعودی عرب، بحرین، مصر، اردن، کویت، عمان، قطر، امارات اور یمن کے اعلیٰ فوجی حکام شریک۔ شام اور لبنان نے پہلی بار سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت کی۔ اجلاس میں خطے کی سیکیورٹی اور علاقائی استحکام پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا، شراکت داروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ آبنہ ہرمز پر کنٹرول ایران کا ہے، سینٹ کام کا نہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا سینٹ کام کے بیان پر رد عمل۔ کہا، بحرین میں فوجی اجلاس خلیج فارس کے لیے قانونی اور سیکیورٹی نظام قائم نہیں کر سکتا۔ خطے میں امن و استحکام بیرونی مداخلت کے خاتمے امریکی انخلا سے ممکن ہوگا۔ خطے کے ممالک کی خود مختاری کے احترام اور نئی جغرافیائی اور سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔
जेल में एक बेबस कैदी पर क्या गुजरती है अच्छी तरह जानती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कानून से कोई भी बाला नहीं। मैं और मेरे वालिद एक ही जेल में थे। खुद पर जो गुजरी उसके बाद जेल इस्लाहात शुरू किए। मॉडल जेल सिस्टम वक्त की ज़रूरत है। सिंध की जेलों में सबसे ज़्यादा रिहैब मराकज़ कायम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम KP में जेल इस्लाहात कर रहे हैं। जेल में कैदी मुख्तलिफ चीज़ें बनाते और बेचते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे भर की जेलों में इस्लाहात प्रोग्राम जारी है। जेलों की हालत-ए-जार बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का इस्लामाबाद में जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलतों की फराहमी नागुज़िर है। पंजाब में ग्रीन बस सर्विस का दायरा मजीद वसी। अटक, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और खानेवाल में ग्रीन बसें चलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 5000 तक बढ़ाने का ऐलान। कहती हैं, आवाम को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस शुरू होगी। खतरनाक ड्राइविंग पर ड्राइवर्स के लिए बड़ा शिकंजा तैयार। ट्रैफिक हादसात पर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा। CTO लाहौर का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं, लाइसेंस 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। फराइज में गफलत बरतने की सजा। SHO डिफेंस C फरियाद अशरफ मुअत्तल। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने SHO को ओहदे से हटाया। गैर मुल्की खवातीन के अगवा केस में गफलत बरतने पर कार्रवाई की गई। गैर मुल्की खवातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। मुल्क में मॉनसून बारिशें। 24 घंटे के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 16 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 4, बलूचिस्तान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई तौर पर 81 घरों को नुकसान पहुंचा। 163 मवेशी सैलाब की नजर हुए। बारिशों से 4.5 किलोमीटर सड़कों और 2 पुलों को नुकसान पहुंचा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में मौजूद। मुख्तलिफ शहरों में बरसात की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और KP में भी गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। बारिशों का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। मुमकिना शदीद बारिशों के पेश नज़र रावलपिंडी के बरसाती नालों के एतराफ हंगामी इक़दामात। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सोनी, वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और दीगर भी IPP का हिस्सा बन गए। तांतलियावाला में घरेलू झगड़ा खूनी सानहे में बदल गया। बाप ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को तेज धार आरे से कत्ल कर दिया। जाँ बहक बच्चों में 8 साला दुआ फातिमा और 6 साला मोहम्मद अहमद शामिल। घरेलू नाचाकी पर बीवी शोहर से नाराज होकर मायके गई हुई थी। लाहौर से मैनचेस्टर फ़ज़ाई सफ़र मज़ीद आसान हो गया। PIA की बराह रास्त परवाज़ें शुरू। इफ्तिताही परवाज से 325 मुसाफिर मैनचेस्टर के लिए रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब, केक काटा गया। रेस्टोरेंट से खाबे खाने वाले हो जाएं होशियार। सर्विस सेक्टर्स पर 5 के बजाय 8% सेल्स टैक्स नाफिज। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुतअद्दिद खदमात पर नई शरह का इतलाक शुरू कर दिया। क्रेडिट डेबिट कार्ड से तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। कारोबारी इदारों को नई शरह के मुताबिक इनवाइसिंग की हिदायत। मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारत खाने की तामीर का मंसूबा। अमरीका ने मुस्तकिल सिफारत खाने की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिफारत खाना जनूबी मकबूजा बैतुल मक़दस में तामीर किया जाएगा।
रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश, एक शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 9 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। पोलैंड ने भी अपने लड़ाका तैयारे फिजा में भेज दिए। मेक्सिको की 40 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई, 10 लाख से ज्यादा शायकीन सड़कों पर निकल आए। भगदड़ के बायस दम घुटने से 3 अफराद हलाक हो गए। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी, इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। बेल्जियम ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद सेनेगाल को 3-2 से हरा दिया। अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।